Good morning, all of you. Today's see a detailed information about the displacement. Displacement. Now, student, displacement. It is vector quantity. It is vector quantity. Vector quantities. Okay. Vector quantity it having magnitude as well as directions. Magnitude as well as hand direction. Okay, here motion it having direction as well as magnitude. Now students, the ball start from in this way. Here ball start from rest position. This is rest, student, rest position. Then start from motion. Then ball it reaches from this platform, and then student ball is reaches from here. Finally ball come back student, ball finally come back. Now here I am telling that this is all student. Okay, this is all. Simply I am saying that the ball is come return student. This direction ball is come return student. Deflection ball student come backward direction, and ball finally here student reach this place and finally rest student. Finally ball is rest student. Now I am telling that student this is initial situation, initial condition, initial state student, and this is my final state. This is a final state student. Okay, this situation the motion is considered student. Now distance student, this distance is now student, and this distance student, this distance is here and this distance. Okay, now again student, this distance from this ball to this ball, and this ball to here, and this to this. काय केले एक बॉल आहे स्टुडंट, इनिशियली प्लेन रोडून चाललाय स्टुडंट, प्लेन सरफेसहून. ओके, प्लेन सरफेसहून आल्यानंतर तो ऑलला काय होणे, ऑलवर इन्सिडेंट होते. बॉल बिकम बॉल रिबाउंस स्टुडंट, रिबाउंस म्हणजे परत येणे आदळणं स्टुडंट, कोलिजन. ओके, रिबाउंस. Therefore, ball of the direction student, motion. This is the speed student. This motion direction student. Sorry, this I am using this pen. This motion direction student. This is motion direction, and ball is reaches. And consider student this distance is I am considered as a student 15 meter distance. And then student this distance is considered as 10 meter distance. Okay, no doubt. Okay, then student this ball is come back student. Therefore this distance is considered as student 4 meter, and then distance is considered as student 25. Okay, 25 and 10. हाँ ठीक है. Student, this distance is considered as students 50 meter, and this distance is considered here again 15 meter. Student, no doubt. 15, 13 student, and 13 plus 4, 34. Okay, and this 15 plus 10 student 25. 25 is small and 34 is larger. Okay, no problem. And this information of the graph is set up here student. Now student this graph line, okay, here student motion, here blue pen, here motion is direction student, motion this direction, and student green pen and student blue pen direction is exactly opposite, 180 direction. Student ball is streak on the surface, ball is incident on the wall, then ball becomes student rebounds. Therefore direction of motion it changes 180 degree. 180 degree, and then ball is comes hand student
reaches at a distance 34 meters. 34 meters total. 34. 4 plus student 15. 15 plus student 15. Total distance is covered. Ball reaches student at a distance 34 meters. Okay. Then this graph showing this situation of the draw the graph on the paper student. This is x-axis and this is a y-axis student. Hand it out. Displacement is start from also student at the time of motion student. This is the displacement student displacement and this axis on the time axis student. This is a time axis student. Time axis ultimately draw the nature of line. It shows student displacement upon time. The line nature is velocity. Student displacement upon time. Plus formula student. Velocity. This I have to draw the line student velocity. Here student draw the line in two ways student. Okay. One is student blue pen. Blue pen and write here student initially. Initially student this initial condition is here student. Okay. This is initial condition. Okay. Initial condition असेल स्टुडंट कुठून बॉल मूव व्हायला लागला स्टुडंट कधी गुणला इनिशियल कंडिशन जसा बॉल मूव व्हायला लागला स्टुडंट तसा टाइम बी इन्क्रीज होत असेल ओके मग आता टाइमचं काय दिले का रिलेशन नाही याचा आता टाइम किती लागतोय का माहिती का नाही पण स्टुडंट हा काय होतोय डिस्टन्स वाढतंय का ओके टाइम वाढतंय का ओके परंतु रिलेशन माहिती का नो म्हणून आपण डायरेक्ट कॉन्स्टंट म्हणून ओके नो टेन्शन त्यानंतर पहा स्टुडंट मी असे लाईन ड्रॉ करू शकतो का यस स्टुडंट जसा टाइम वाढणार आहे तसा स्टुडंट डिस्टन्स इन्क्रीज होत चाललंय का यस स्टुडंट आय एम नॉट पहा स्टुडंट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टुडंट स्पीड इज स्लो फास्ट ओके त्यानंतर रेस्ट म्हणण्यापेक्षा डायरेक्ट फायनल स्टेट करून टाकू ओके करेक्ट आहे स्टुडंट हे बघा डिस्टन्स किती वर गेलाय स्टुडंट किती गेलाय बॉल स्टुडंट हे बघा 15 okay I am draw student here this is a 5 student this is 10 and this also 15 and this also student 20 and this also student 25 in this way gradually marking on y axis correct then student here student I am start from this position reaches this position at the distance of 15 meter therefore 15 meters student okay at the time of graph line here I am reaching student here okay this is parallel and at the time of time is past student therefore this time is I am taking the t1 time okay no doubt student then I am reaching student from here to here student and at the corner of wall at the all student okay this distance becomes students 10 meter therefore I am draw the 10 meter this is 15 this 15 plus 5 20 plus 5 student how much 25 at the time of student reaches I am here student okay I am reaching student here no problem student therefore student this is a graph line and graph line of the time is student t2 okay t2 step this blue line student direction is no change student direction is constant therefore graph line containing a student this lines is made from infinite points line containing infinite point student each and every point of the slope is a student constant or not a constant student here slope is constant slope of the magnitude is constant student this is straight line and direction is line also is constant student therefore I am telling surely that student the ball of the motion is uniform motion uniform velocity student and direction also student constant therefore graph line of the nature line is direction is constant student no change every point containing line student each and every point having same direction student no change the direction yes or no तर पाहिजे स्टुडंट या लाईन मधला कुठला एक पॉइंट कन्सिडर करा आता तुम्हाला कळायला चालू
हा या कुठल्याही पॉईंटचं स्टुडंट मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन पाहतो. डायरेक्शन म्हणजे याचा अर्थ या लाईनवरल्या कुठल्याही एका पॉईंट म्हणून टँजंट ड्रॉ करायचं स्टुडंट. सर्वांचे टँजंट एका डायरेक्शन मध्ये येतं का? यस स्टुडंट. काय येणार? स्ट्रेट लाईन आहे. ओके, याच्यामुळे यांची डायरेक्शन फिक्स आहे का? आहे. इथे बी फिक्स आहे का डायरेक्शन स्टुडंट? हा फिक्स आहे. मग स्टुडंट यांचा आपल्याला माहित नाही, याचा अर्थ ग्राफ पहा स्टुडंट किती अँगल केलाय? 45 चा आहे. याचा अर्थ स्टुडंट जेवढं वाय ऍक्सिस रेडिंग वाढतंय तेवढंच कोणाचं आहे? एक्स आहे. मग याचा अर्थ मी असं बोलू शकतो इक्वल डिस्टन्स कव्हर इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. म्हणजे स्टुडंट मोशन कसे स्टुडंट युनिफॉर्म मोशन आहे आणि युनिट डायरेक्शन. युनिफॉर्म मोशन युनिट डायरेक्शन वन डायरेक्शन लिनियर स्टुडंट लिनियर डायरेक्शन. ओके, मग याचा अर्थ मी असं सांगू शकतो. ओके, मग आता त्यानंतर स्टुडंट बॉल कुठे पोहोचला स्टुडंट? Finally, ball is reaches at the distance of 35 meter. Therefore, reaches here, student. Okay, no doubt, student. Then, student, ball of the direction exactly reverse, student. Exactly reverse, student. Reverse म्हणल्यानंतर student ही direction अशी. हा याचा अशी direction student हा तुम्हाला मी सेक्युलर स्लोप उपयोगाला पडणार आहे. स्टुडंट ही लाईन कोणत्या क्वाड्रंट म्हणून पास झाले स्टुडंट? फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. स्लोप ऑफ दिस लाईन इज स्टुडंट ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड ड्रॉ स्टुडंट पॉझिटिव्ह स्लोपच्या ऑपोजिट स्लोप काय असेल? हा निगेटिव्ह असेल स्टुडंट. निगेटिव्ह असेल तर दिस लाईन इज कुठे यायला पाहिजे स्टुडंट? कम फ्रॉम सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट टू स्टुडंट पॉईंट नाही चेंज करायचं, मग इकडे नाही ड्रॉ करणार. मग याचा अर्थ लाईन स्टुडंट डायरेक्शन इज 180. Student, this slope of the direction is student positive, yes or no? Yes or no student? Positive. Then slope of the direction is changes. This point from student important is या point पासून direction change होणार. This point is here student. This point हा पॉइंट मध्ये कुठला आहे स्टुडंट? वॉल वरला पॉइंट आहे. वॉल बॉल आता धडकतोय स्टुडंट. कोलिजन होतंय, बंबार्डमेंट होतंय, स्ट्राइक होतंय. अजून काय बोलू? हा काही बोलायचं असं झालं स्टुडंट. इथून मागे येणार आहे स्टुडंट. म्हणजे ग्राफ लाईन मी इथून ड्रॉ करायला पाहिजे. आता खाल्लं नाही करणार. कळलं तुम्हाला? इथून मग याचा बॉलची डायरेक्शन रिव्हर्स आहे स्टुडंट. रिव्हर्स असेल तरी सुद्धा बॉल इथं गेला स्टुडंट. महागारी येतो इथे येत मी टाइम काउंटिंग स्टार्ट आहे स्टुडंट. म्हणजे याचा अर्थ बॉल जरी रिव्हर्स झाला स्टुडंट तरी सुद्धा दिस टाइम लाईन इज गोज ऑन increases continuously. वाढेल का नाही स्टुडंट? हा तर महागारी येणार स्टुडंट. 10 वाजले महागारी कट होणार नाही. व्हायचा आता टाइम लाईन ऑलवेज गोज ऑन इन्क्रीज. टाइम लाईन नॉट रिव्हर्स स्टुडंट. रिव्हर्स होणार आहे का? नो. मग आता मला रिव्हर्स काय होणार आहे स्टुडंट? डिस्प्लेसमेंट रिव्हर्स होणार आहे का स्टुडंट? ओके, डिस्टन्स निगेटिव्ह असतं तरी नाही स्टुडंट. डिस्टन्स निगेटिव्ह but direction of the distance student should be negative and therefore this quantity is understood as displacement quantity. Here displacement is student reverse direction. Magnitude of the displacement is student is negative. So I am telling that student the direction is always इकडे पहा student. इकडे लक्ष द्या. डिस्प्लेसमेंट आणि हा मी डिस्प्लेसमेंट लिहिला स्टुडंट. हा पर्याय +10 डिस्प्लेसमेंट आणि -10 डिस्प्लेसमेंट याचा मीनिंग काय होतंय? 0. हा अरे नाही डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू +10 मीटर म्हणजे काय झालं स्टुडंट? पुढे गेले. हा नाही डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर म्हणजे काय झालं? आपण डायरेक्शन. हा स्टुडंट एवढंच इन्फॉर्मेशन मिळते. दिस गिवन टू क्वांटिटी द अबाउट द इन्फॉर्मेशन दिस डायरेक्शन एक्झॅक्टली स्टुडंट ऑपोजिट 180 डिग्री. I have an opposite. This negative sign is indicate the direction of the motion student. हे काय सांगितलं स्टुडंट? डायरेक्शन ऑफ मोशन सांगितलं. या दोन्ही मोशन डायरेक्शन कसे फॉर्म झाले स्टुडंट? एक्झॅक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म झाले. ओके, मग आता स्टुडंट हे डायरेक्शन असेल, याचं डायरेक्शन एक्झॅक्टली ऑपोजिट आहे. ऑपोजिट डायरेक्शन असेल तर मी ग्राफ लाईन अँड स्टार्ट द ग्राफ लाईन स्टुडंट फ्रॉम हियर. ओके, आता पहा स्टुडंट जिथे आलेलो आहे स्टुडंट मी इथं इथपर्यंत आलो. मग सेम डिस्टन्स आहे. मग याचा अर्थ स्टुडंट मी इथं कितपर्यंत गेलो होतो? सेम. मग याचा अर्थ स्टुडंट इथून मी आलोय म्हणजे इथून आलोय स्टुडंट. आता तेव्हा वाय ऍक्सिस वर काय झालंय स्टुडंट? तेव्हा वाय ऍक्सिस वर मी इथून इथपर्यंत गेलो स्टुडंट. दिस इज वाय ऍक्सिस स्टुडंट. बरोबर आहे का? आता स्टुडंट इथून कुठं आलोय स्टुडंट? आता वापस चाललोय तर कुठे येणार आहे स्टुडंट? इथं येऊन स्टुडंट मग पाठीमागे चाललोय स्टुडंट. मग हे टोटल डिस्टन्स किती? इथपर्यंत किती डिस्टन्स आहे स्टुडंट?
बोला इथपर्यंत किती 25 मीटर स्टुडंट. परत वापस किती चाललं स्टुडंट, हे टोटल किती होतं 34 म्हणून 25 म्हणजे याचा अर्थ हे इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती स्टुडंट 9 मीटर. ओके ते सोडून मग याचा अर्थ मी y ऍक्सिस वर इथून निघालोय स्टुडंट, परत कुठे येणार आहे 0 आणि त्याच्या खाली किती जाणार आहे स्टुडंट हा मग याचा अर्थ 9 वर जाणार आहे स्टुडंट and this is student 9. ओके this 9 and 9 have magnitude काय स्टुडंट -9 स्टुडंट shows that the direction opposite. ओके मग माझी लाईन कुठे आली पाहिजे स्टुडंट इथं, मग मी डायरेक्ट अशा आलो का इकडे वापस नो स्टुडंट टाइम ऍक्सिस माझा फेल होईल स्टुडंट. टाइम ऍक्सिस कंटिन्यू हे बघा T2 पेक्षा मी मागे यायला मला रेस्ट्रिक्शन आहे. 10 वाजले आता स्टुडंट, आता मला किती वाजला स्टुडंट हे बघा 6:15 वाजले. सपोज समजा 6:15 हा 6:20 झाले स्टुडंट. 6:20 पासून जर आता मी म्हणलं 5 मिनिटांनी 6:20 पासून 6 किती झाला स्टुडंट 6:10 o'clock 6 o'clock 10 minutes असं बोललो तर जमन का नो स्टुडंट. याचा अर्थ टाइम ऍक्सिसला मी इथून इकडे यायला रेस्ट्रिक्शन आहे स्टुडंट. हा मी डिस्टन्स रिव्हर्स फिरू शकतो स्टुडंट, मला एक डिस्टन्स खाली खाली यायची पण मला असं यावं लागलं स्टुडंट. बरोबर आहे का युनिफॉर्म. मग याचा अर्थ डायरेक्शन चेंज झाली स्टुडंट. हे किती स्टुडंट हे जर सपोज 10 सेकंद असेल तर स्टुडंट इथपर्यंत यायला मला किती वेळ लागायला पाहिजे परत रेकन स्टुडंट सेन्स जाण्यासाठी इथून 10 सेकंद जर मला लागत असतील स्टुडंट तर परत रेकन येण्यासाठी इथपर्यंत किती वेळ लागायला पाहिजे 10 सेकंद लागायला पाहिजे. मग आय एम टेलिंग दॅट स्टुडंट दिस इज डायरेक्शन स्टुडंट. ओके तेव्हा हा एरिया स्टुडंट दिस डिस्प्लेसमेंट मग याचा आता हा जो टाइम पिरियड आहे स्टुडंट जर t is equal to student 5 सेकंद असेल तर हा किती असायला पाहिजे सांगा स्टुडंट. t is equal to किती असायला पाहिजे 5 सेकंद. therefore motion is युनिफॉर्म असेल. ओके देन स्टुडंट तेव्हा इथपर्यंत आले पाहिले का स्टुडंट नाही ग्राफ लाईन स्टुडंट दिस ग्राफ ऑफ द स्लोप इज स्टुडंट निगेटिव्ह यस ऑर नो. हा आणि पॉझिटिव्हचा ऑपोजिट काय स्टुडंट निगेटिव्ह. मग एक्झॅक्टली डायरेक्शन चेंज झाली स्टुडंट मोशनची. याचा अर्थ हे काय झाला हे स्लोप काय स्टुडंट स्लोप इज मायनस स्लोप इज मायनस मॅग्निट्यूड आय डोंट नो पण मॅग्निट्यूड किती असायला पाहिजे जेवढे एवढे मॅग्निट्यूड आहे स्टुडंट तेवढे म्हणजे या स्लोपचे मॅग्निट्यूड किती असेल स्टुडंट हा 1. हा जर 45 असेल या स्लोपचे मॅग्निट्यूड किती असेल पाहिजे स्टुडंट 1. ओके आता मी इथं आलो म्हणजे स्टुडंट किती सेकंड झाला स्टुडंट 10 सेकंड व्हायला पाहिजे. मग याचा आता इथपर्यंत किती झाले स्टुडंट t is equal to 10 सेकंड झाले स्टुडंट. याच्यानंतर स्टुडंट मी किती आलो स्टुडंट हा म्हणजे मी आता कुठे यायला पाहिजे स्टुडंट हा खाली चाललाय मला कुठे जायचं स्टुडंट याला पॅरलल लाईन ड्रॉ करा. हे बघा असा पॉइंट या लाईन वर मला कुठे पॉइंट पाहिजे फायनल बरोबर आहे का या लाईन वर जायचे स्टुडंट. मग आता मला कुठे यायला लागलं असं यावं लागलं. डायरेक्शन चेंज आहे का स्टुडंट येताना नाही याचा आता हे डायरेक्शन चेंज करायला अलाउड आहे का मला नाही. मग स्टुडंट मी कुठे यायला पाहिजे असं यायला पाहिजे नाही. यस फायनल आय एम रीच दिस पॉइंट reaches this point. Final कुठे यायला फायनल मी इथे यायला पाहिजे स्टुडंट. माझ्या या पॉइंटचं कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन किती झालं स्टुडंट हे बघा -9 झालं आणि हा कोण झाला स्टुडंट हे बघा ऍक्सिस वर मी असं यायला पाहिजे बरोबर आहे का. हे बघा हे असं झालं बरोबर आहे का. कुठे जायला पाहिजे मी x ऍक्सिस आणि इकडे कुठे यायला पाहिजे मी y ऍक्सिस वर. ओके मग याचा अर्थ स्टुडंट दिस पॉइंट इज फायनल पॉइंट. आय एम टेलिंग दॅट दिस इज फायनल पॉइंट. Final point student this is initial point okay and this is student this is this situation this rebouncing situation student. हे ऑल दिस सिच्युएशन आहे स्टुडंट कळलं का. याला मी काय बोलू शकतो रिबाउन्सिंग कंडिशन आहे स्टुडंट. याचा अर्थ मी रिबाउन्सिंग कंडिशन मध्ये ऑल भिंतीवर या ठिकाणी काय झालं स्टुडंट कोलिजन झालाय. मग याचा अर्थ हे रिबाउन्सिंग कंडिशन आहे म्हणजे हा ग्राफ स्टुडंट इन दिस वे. मग याचा अर्थ याच्यातून काय कळलं स्टुडंट पण ग्राफ मध्ये आता आहे का स्टुडंट हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. याचा अर्थ स्टुडंट हा स्लोप कुठे चाललाय स्टुडंट सेकंड क्वार्टर मध्ये चाललाय नाही सॉरी फर्स्ट आणि हा कोणता फोर्थ क्वार्टर मध्ये चाललाय जाऊ द्या स्टुडंट. तर आपले कंडिशन कसे स्टुडंट असे आता जिथपर्यंत हा मागे जाणार स्टुडंट मी कुठपर्यंत कोणत्या क्वार्टर मध्ये जातो आता स्टुडंट हा जोपर्यंत डायरेक्शन चेंज होत नाही स्टुडंट. मी डायरेक्शन परत असे जर केली तर स्टुडंट मी कुठल्या क्वार्टर मध्ये जायला पाहिजे
तेव्हा बॉल हा असा आला स्टुडंट आणि इकडे भिंत आहे, इकडे प्लेन दगड आहे स्टुडंट आणि आता बॉलने इकडे डायरेक्शन चेंज केली स्टुडंट. मी आता कुठल्या क्वार्टर मध्ये यायला पाहिजे, टाइम ऍक्सिस इकडेच राहील स्टुडंट. कळलं का? टाइम ऍक्सिस म्हणजे आता स्टुडंट बॉलची डायरेक्शन चेंज झाली, बॉलची डायरेक्शन चेंज झाली स्टुडंट पळे हे डायरेक्शन मी पॉझिटिव्ह पकडले, हे निगेटिव्ह पकडले, आता वेगळी डायरेक्शन चेंज झाली स्टुडंट. तर अशी कंडिशन जर आली तर मी सांगा अशा कंडिशन कुठे येणार स्टुडंट? प्रॉब्लेम मध्ये येणार, प्रॉब्लेम मध्ये असणार. बरोबर. आता ठीक आहे स्टुडंट. आता एवढं ग्राफ कळलं की आपण मोशन साठी आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं स्टुडंट. आता लक्ष द्या, मी आता काय सांगतोय क्लिअर पहा स्टुडंट. हे मोशन आहे स्टुडंट, याला म्हणतात बघा इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ द मोशन स्टुडंट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपल्याला लागणार आहे स्टुडंट. मोशनचे इक्वेशन किती असतं स्टुडंट? बघा इक्वेशन ऑफ द मोशन स्टुडंट. आणि किती इक्वेशन आहे स्टुडंट? तेव्हा इक्वेशन टोटल स्टुडंट 3 इक्वेशन असतात आणि तुम्हाला हमेशा आता हे स्टुडंट कसं माहिती का अतिशय इम्पॉर्टंट स्टुडंट. पण हे इक्वेशन स्टुडंट कोणत्या क्वेश्चन मध्ये कोणतं इक्वेशन वापरायचं स्टुडंट याचं इन्फॉर्मेशन सप्लाय केलेलं नसतं. हे तुम्ही डिसाइड करा स्टुडंट. आता मोशन कसल्या टाईपचे, काय कॅल्क्युलेट करायचे, कुठल्या कंडिशन आहे स्टुडंट, कसे वापरायचे, तुम्ही डिसाइड करायचं कोणतं इक्वेशन फिट होईल. इथं हा मोठा प्रॉब्लेम आहे स्टुडंट. यासाठी इक्वेशन आज नीट शिकावं लागतं स्टुडंट. यू कॅन लर्न केअरफुली स्टुडंट. फर्स्ट स्टुडंट हिअर I am student here information is provided student. This 3 equations student about the student only student maintain a linear motion student. Linear motion हे कोणत्या मोशन साठी वापरले जाते इक्वेशन स्टुडंट? लिनियर मोशन किंवा आपण काय बोलू शकतो स्टुडंट? बोला रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन किंवा स्टुडंट अजून काय वापरू शकतो स्टुडंट? 1D मोशन साठी इक्वेशन. 1D मोशन साठी स्टुडंट इक्वेशन आहे. याचा स्टुडंट नेहमीच ऑलवेज यू कॅन केअरफुली अंडरस्टँड स्टुडंट. हॅव मेन्शन स्टुडंट. मी काय मेन्शन करू शकतो स्टुडंट? ऍस्क्लरेशन स्टुडंट. ऍस्क्लरेशन ऑलवेज स्टुडंट ऑलवेज काय असणार स्टुडंट? कॉन्स्टंट असणार आहे. कॉन्स्टंट असणार आहे स्टुडंट. किंवा ऍस्क्लरेशन आपण पाहिलं होतं स्टुडंट. काय पाहिलं होतं स्टुडंट? हे बघा ऍस्क्लरेशनचे 2 टाइप पाहिले होते, 3 टाइप केले स्टुडंट. पॉझिटिव्ह ऍस्क्लरेशन, निगेटिव्ह ऍस्क्लरेशन आणि काय पाहिलं स्टुडंट? झिरो ऍस्क्लरेशन केले होते की नाही? याच्यामध्ये हे 3 इक्वेशन तयार होणार पहा स्टुडंट. मग आता मी काय सांगणार स्टुडंट याच्यात इम्पॉर्टंट आपल्याला काय पाहिजे स्टुडंट? ग्राफ नेचर असं टोटल स्टुडंट रँडमली पहा एकदम फास्ट चेंज होणार आहे. मग आता आपल्याला माहिती स्टुडंट पहिला पहा केस नंबर 1. केस नंबर 1 स्टुडंट आपण जे इक्वेशन करणार आहे स्टुडंट हे सर्व इक्वेशन कोणा बाबतीत लिहिणार आहे स्टुडंट? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी साठी इक्वेशन लावणार स्टुडंट. वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर काय स्टुडंट? क्वांटिटीज साठी इक्वेशन लावणार स्टुडंट. कुणासाठी लावायचं? सर्व वेक्टर क्वांटिटी साठी. मग याचा अर्थ स्टुडंट काय सांगायचं मला? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कोणते आहे स्टुडंट? बरोबर डिस्प्लेसमेंट आहे की नाही? डिस्प्लेसमेंट. त्याच्यानंतर काय स्टुडंट? बोला वेलोसिटी. आणि त्याच्यानंतर कोणतं स्टुडंट? बोला ऍक्सलरेशन. याच्यासाठी हा मेनली काय होणार स्टुडंट? कन्सिडर केले जाणार केस. ओके. मग आता डिस्प्लेसमेंट आणि स्टुडंट डिस्प्लेसमेंटला स्टुडंट आपण कशात कन्वर्ट करतोय पहा. काय पाहतो डिस्प्लेसमेंट स्टुडंट? बोला डिस्प्लेसमेंट कशात मेजर करतो आपण? डिस्टन्स मध्ये मेजर करतो. ओके. आणि याला पर्टिक्युलर डायरेक्शन देतो म्हणून आपण डिस्प्लेसमेंट बोलतो. पण डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स ही कशी क्वांटिटी स्टुडंट? कसे स्केलर क्वांटिटी आहे. ओके. मग आपल्याला यांचा स्टडी करायचा. चला आपल्याला मग आता डिस्प्लेसमेंट स्टडी करायचं स्टुडंट. हा डिस्प्लेसमेंट का करतो म्हणजे ऑटोमॅटिकली कुणाच करतो स्टुडंट? वेलोसिटीचं करतोय. मग आपल्याला वेलोसिटीचे टाइप किती झाले स्टुडंट? केस 1. केस 1 मध्ये कोणते वेलोसिटी झाले स्टुडंट? फास्ट वेलोसिटी. टाइप ऑफ वेलोसिटी स्टुडंट युनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. युनिफॉर्म वेलोसिटी स्टुडंट. युनिफॉर्म वेलोसिटी. आणि युनिफॉर्म वेलोसिटी असेल स्टुडंट याचा ग्राफ काय सांगितलं स्टुडंट? याच्यात कोणते के आपण स्टडी केले? बोला युनिफॉर्म वेलोसिटी असेल स्टुडंट तर इक्वल डिस्टन्स कव्हर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पण युनिफॉर्म वेलोसिटी असेल स्टुडंट तर यासाठी कोण लागणार स्टुडंट? 2 थिंग आर इम्पॉर्टंट.
Two things are important. त्याच्यातले एक थिंग काय होते स्टुडंट मॅग्निट्यूड आणि दुसरी थिंग काय होते स्टुडंट बोला डायरेक्शन होते का यस ऑर नो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट स्टुडंट पहिली केस कोणती होती युनिफॉर्म वेलोसिटी झाली युनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द स्टुडंट स्टडी हाऊ टू स्टडी मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन स्टुडंट मला बोथ आर कसे पाहिजे स्टुडंट both कैसे पर्सन स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी both are कैसे पर्सन स्टूडेंट both are constant पर्सन स्टूडेंट तर मी काय बोलणार स्टूडेंट दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी यस और नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी असेल स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी तर मी काय बोलणार स्टूडेंट बोला बरं यूनिफॉर्म वेलोसिटी असेल स्टूडेंट्स पहा कसं जमती चालू होणार आहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी असेल तर स्टूडेंट मोशन कसे यूनिफॉर्म motion कैसे student uniform my ultimately I am telling say that student motion is student motion कैसा है motion is uniform okay motion is uniform student and unidirection ultimately I am say that student say that velocity is कैसे student velocity is uniform ऐकणे velocity uniform असेल तर स्टुडंट velocity equal to काय व्हायला पाहिजे स्टुडंट बोला स्पीड पण स्पीड बी कसं व्हायला पाहिजे स्टुडंट मग मी असं लिहितो स्टुडंट युनिफॉर्म काय बोलायला पाहिजे स्टुडंट velocity and equal to स्टुडंट काय बोलायला पाहिजे युनिफॉर्म युनिफॉर्म स्पीड असायला पाहिजे स्टुडंट युनिफॉर्म स्पीड असेल स्टुडंट I am telling that student ultimately this case under study student here student speak here student I am telling here student displacement equal to काय असायला पाहिजे student displace uniform velocity student here I am telling that this is uniform velocity always student measuring काय कसं measure काय पाहतो स्टुडंट युनिफॉर्म वेलोसिटीची बोला डिस्प्लेसमेंट अँड स्टुडंट युनिफॉर्म स्पीडचं काय पाहतो स्टुडंट बोला डिस्टन्स ऑलवेज आय एम शुअर दॅट मग ग्राफ लाईन स्टुडंट कुणाची येणार आहे युनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू अँड दॅट मीन्स स्टुडंट युनिफॉर्म स्पीड म्हणजे मी ग्राफ लाईन आय एम शुअर दिस ग्राफ लाईन स्टुडंट युनिफॉर्म स्पीड अँड युनिफॉर्म ॲट द टाइम ऑफ ॲक्सलरेशन स्टुडंट कसं असतं एखादा बॉल स्टुडंट कंटिन्यू मोशन मध्ये स्टुडंट विथ कॉन्स्टंट स्पीड तर लॅब मध्ये एक्सलेरेशन बी सेम असेल स्टुडंट कॉन्स्टंट एक्सलेरेशन असेल तर त्यावेळेस मला काय करायचं स्टुडंट आय एम शो द ग्राफ लाईन स्टुडंट here student graph line is student draw the graph line student this is student y axis student this is x axis yes or no yes student I am sure student draw the case is student this is timeline axis student timeline axis means student only time is represented on this axis therefore I am telling them this is a timeline axis स्टुडंट ही टाइमलाइन बाहेर आहे स्टुडंट टाइमलाइन ऍक्सिस आहे काय टाइमलाइन ऍक्सिस बोललो मी तर या ऍक्सिस वर एक्स ऍक्सिस वर ओनली कोणती रीडिंग लिहिली मी टाइम लिहिले म्हणून ह्याला टाइमलाइन भाग म्हणलं टाइमलाइन ऍक्सिस बोललो भाग नसून ऍक्सिस आहे म्हणून मी टाइमलाइन ऍक्सिस बोललो नो डाऊट तुम्ही मला शिकवत जाऊ काही गोष्टी नाही ठीक आहे त्याच्यानंतर स्टुडंट नेक्स्ट this is student y-axis represented student with displacement or student distance I am always student speak about the vector quantity therefore I am speaking about the velocity and therefore I am only speak about the student displacement okay but I am no student displacement is equal to distance हे मला माहिती आहे मी सांगणार नाही तसं तुम्हाला माहित आहे गुपित तुम्ही सांगायचं नाही ओके आता काय करायचं स्टुडंट याच्यानंतर मला यांचा काय करायचं स्टुडंट हे बघा ग्राफ लाईन शो करायची ओके ग्राफ लाईन शो करत असेल तर स्टुडंट दिस इज ग्राफ लाईन स्टुडंट दिस ग्राफ लाईन ऑफ द स्लोप इज स्टुडंट 100% positive slope their positive slope student this is the theta line theta student okay this is theta student this line of the equation student the straight line of equation according to graph student which equation झाले स्टुडंट असेल कुठं झाले
कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री मध्ये झाले का? झोपले होते का तुम्ही? आपल्याला एमसीक्यू मध्ये आलं होतं स्टुडंट इक्वेशन सॅटिस्फॅक्शन करायचं कुठे दिस व्हॅल्यू स्टुडंट एखाद्या लाईनचं इक्वेशन असं आहे स्टुडंट असं इक्वेशन झालं होतं का 1 2 3 मॅग्निट्यूड आहे. जर याचा आता याचं इक्वेशन शोधायचं होतं y इज इक्वल टू काय असतं स्टुडंट y इज इक्वल टू काय असतो x म्हणजे इक्वेशन दिसलं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आहे. एखाद्या वेळेस इक्वेशन असं असं स्टुडंट ह्या लाईनचं इक्वेशन स्टुडंट हे बघा मी लाईन अशी काढू नॉट अ स्ट्रेट लाईन स्टुडंट अशी काढली स्ट्रेट लाईन आहे का स्टुडंट आहे परंतु हे स्टुडंट हे 45 चा अँगल केलाय का नाही स्टुडंट 45 चा अँगल वाटतंय तुम्हाला आता हा नाही स्टुडंट मग या लाईनचं इक्वेशन काय असतं स्टुडंट y इज इक्वल टू काय असतं लाईनचं इक्वेशन माहिती आहे तुम्हाला काय होतं अवघड आहे तुम्हाला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री झाली ना मग अभ्यास केलाय का तुम्ही वाचलंय का तर हा मग काय असतं लाईनचं इक्वेशन हा x प्लस by इक्वल टू काय स्टुडंट c ओके मग याचा आता लाईनचं इक्वेशन असं स्टुडंट हे बघा लाईन कशी असू शकते आपण लाईनचं इक्वेशन मध्ये काय असं स्टुडंट हे बघा एक x कोणतं तरी एक x प्रेझेंट असं क्वेश्चन स्टुडंट तर एक लाईन मी ड्रॉ करू शकन का यस मग याचा आता स्टुडंट x इक्वल टू c असू शकतो स्टुडंट किंवा स्टुडंट x इज इक्वल टू समथिंग काहीतरी असू शकतो स्टुडंट लाईन इक्वेशन ड्रॉ करू शकतो स्टुडंट करू शकतो 100% करू शकतो हा त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू स्टुडंट समथिंग असेल काहीतरी स्टुडंट याचा आता बी ॲब्सेंट आहे स्टुडंट इथं x ॲक्सिस ॲब्सेंट होता मग ऑलरेडी कोणत्या ॲक्सिस वर प्रेझेंट आहे स्टुडंट x ॲक्सिस वर आता इथं स्टुडंट y ॲक्सिस x ॲक्सिस ॲब्सेंट आहे स्टुडंट सर्व कुठल्या ॲक्सिस वर प्रेझेंट आहे स्टुडंट y ॲक्सिस वर तरी एक लाईन ड्रॉ करू शकतो का आता करू शकतो x ॲक्सिस बी लाईनच आहे ना y ॲक्सिस बी लाईन आहे का आहे आता दोन्ही ॲक्सिस प्रेझेंट आहे दोन्ही ॲक्सिसचं रिलेशन सांगायचं यासाठी स्टँडर्ड इक्वेशन काय स्टुडंट y इज इक्वल टू mx m फॉर स्लोप मग आता हे इक्वेशन कसं आहे स्टुडंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटीच आहे कळलं तुम्हाला y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय झाला स्टुडंट x झाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटवा स्टुडंट काय येतं आता हे तर माहित असेल ना खडे काय येणार डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव्ह कर काय टाकू आता मी सांगा स्टुडंट y इज इक्वल टू काय हा इक्वल टू आणि काय टाकायचं असतं सांगा हा m इंटू x टाका बरोबर आहे I m फॉर काय झालं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट but this line this equation of the draw the line student या इक्वेशन ची लाईन ड्रॉ केली मी आणि हे लाईन कोणत्या लाईनचे इक्वेशन असेल स्टुडंट सांगा बरं कोणत्या लाईनचे इक्वेशन आहे स्टुडंट स्ट्रेट लाईन कर्व लाईन हायपरबोला पॅराबोला काहीतरी बोला हा स्ट्रेट बोला हा ठीक आहे का स्ट्रेट बोललो मी सांगा बरं काय हे स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन हाय स्ट्रेट लाईन इक्वेशन सांगा बरं आता हे बघा असं इक्वेशन आहे तुम्हाला x स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 स्टुडंट किती मॅग्निट्यूड असतं सांगा बरं आता घ्या बरं स्क्वेअर रूट याचं किती येईल स्क्वेअर रूट याचं किती येईल सांगा बरं पडतं सांगा अरे दादा 5 चं नाही आता 25 5 चं कुठे येते आपण एवढं 5 ला स्क्वेअर रूटची व्हॅल्यू 5 करायला सांगितली होती कमी सांगा बरं 5 चं किती कोण सांगते हा 2 पॉइंट किती सांगितलं होतं स्टुडंट 3 2 1 सांगितलं होतं का वाचून ठेवायची कुणी असतं स्टुडंट मी करतो स्टुडंट तुम्ही काय करतो तेच किती होतं सांगा या गोष्टी माहिती असायला पाहिजे नाही तेच मॅग्निट्यूड किती असतं स्टुडंट 1.732 असतं ओके अंडर रूट 2 ची व्हॅल्यू किती असतं तुम्ही रूट निघतच नाही म्हणता डोके खोके तुमचे रूट निघतंय नाही हे म्हणजे हे किती असतं 1.41 किती असतं स्टुडंट असं मॅग्निट्यूड असते का हा इरॅशनल नंबर आहे का यस मग मॅथमॅटिक्स शिकलोय का यस मी शिकलोय ना तुम्ही मला शिकवायला लागलात हे काय हे इरॅशनल नंबर आहे का इरॅशनल नंबर आहे का हे मॅग्निट्यूड माहित पाहिजे का स्टुडंट मी किती मॅग्निट्यूड माहित पाहिजे म्हणून सांगितलं होतं स्टुडंट 10 मॅग्निट्यूड वाचून ठेवायचं अंडर 2 अंडर 3 अंडर 5 स्टुडंट हे 4 आहे बा कसं येतं स्टुडंट 4 चं किती होतो 2 मग हे 4 पेक्षा मोठं आहे का मग 2 पेक्षा जास्त असायला पाहिजे नाही लॉजिक बी लावता आलं पाहिजे तुम्हाला हा 3 आहे स्टुडंट मग याचा अर्थ किती झाला स्टुडंट 5 चा हाफ झाला 5 चा हाफ किती झाला स्टुडंट 2.5 मग 2.5 ला किती येतं स्टुडंट मग याच्यापेक्षा कमी असा क्वेश्चन स्टुडंट या पहा बरं 2.3 चा हाफ च्या पेक्षा कमी आहे का नाही
थोडाफार जास्त पाहिजे, हाफ पेक्षा थोडं जास्त पाहिजे, कारण का अडीच पेक्षा स्टुडंट ही संख्या जास्त आहे ना थोडी, 2.5 पेक्षा जास्त आहे का? हा, मग आता टूचं किती आहे पाहिजे हे तुम्ही अभ्यास करून ठेवायचं. अंडर रूट 2 ची मॅग्निट्यूड किती असेल स्टुडंट? 1.414 डॉट डॉट डॉट. हे कसले रॅशनल स्टुडंट? नॉन टर्मिनेटिंग इरॅशनल नंबर आहे का? आहे स्टुडंट. याला आपण रॅशनल मध्ये कन्वर्ट करत होतो का? करत होतो स्टुडंट. याला एक्स मायनस सबट्रॅक्शन करून काढू शकतो का? मग मी हा शिकवलं होतं स्टुडंट, पाहिजे हा 0.333 याला आपण कन्वर्ट करायचं होतं. हा कसला आहे स्टुडंट? पॉईंट मध्ये डेसिमल आहे ना, डेसिमलचं फॉर्म मी शिकवलं होतं का? कोणता फॉर्म शिकवलं होता? इरॅशनलचा, रॅशनलचा पी बाय क्यू शिकवलं होतं स्टुडंट. पी बाय क्यू म्हणल्यानंतर खाली काय जनरेट करायचं आहे? डिनॉमिनेटर. आता डिनॉमिनेटर किती स्टुडंट? 1 आहे. 1 चालतो का? नाही. माझ्या आता 1 ऑलवेज काय असतो स्टुडंट? असतो तो मला नकोय, नवीन क्रिएट करायचा आहे. मग यासाठी काय लिहिलं होतं आपण स्टुडंट? 100 लिहिला होता का? हे बा 1000 लिहिला. किती पॉईंट? हे झालं होतं का स्टुडंट? मग हे कन्वर्ट करण्यात अशा गोष्टी झाल्या होत्या का? सबट्रॅक्शन. मग हे तुम्हाला यायला पाहिजे का? नाही यायला पाहिजे. बरं ठीक, हे तुम्हाला माहित व्हायला पाहिजे का? व्हायला पाहिजे. मग याचा अर्थ y इक्वल टू mx हे इक्वेशन लिहून ठेवा फक्त नॉलेज. हे कुणाचं इक्वेशन आहे स्टुडंट? लाईनचं इक्वेशन. y इक्वल टू mx आणि m फॉर. आता m फॉर काय बोलायचं स्टुडंट? m फॉर काय बोला स्टुडंट? लाईनला काय असतो? लाईनला काय असतो स्टुडंट? एक लक्ष, लाईनला काय असतो? स्लोप. आणि स्टुडंट या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x असेल तर इथे काय झालं स्टुडंट? m. तर हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटीला काय असतो स्टुडंट? एक लक्ष रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटीला काय असतं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट. हा हे स्टुडंट, हे दोन्ही इक्वेशन सेम होण्यासाठी मला काहीतरी असा कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय करावं लागेल, डिवाइड करावं. या कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड सांगू शकत नाही स्टुडंट. इकडे लक्ष द्या, या दोन्ही साइड आहे. इकडे मला किती स्टुडंट? हे बा इकडे 5 आहे, 6 आहे, 7 आहे स्टुडंट. हे बा इकडे 5 आहे, हा इकडे 10 नाही, मी सोपे हे बा इकडे 10 आहे, इकडे 20, इकडे 30 स्टुडंट. या दोन्हीचं मला इक्वेशन सेम करायचे. तर याच्यासाठी काय स्टुडंट? y ची किंमत माझी 5 आहे, इकडे 5 आहे, इकडे 5 आहे स्टुडंट. इकडे लक्ष द्या, हे 5 आहे. ओके, तर इकडे 5 आहे स्टुडंट. जर मला हा दोन्ही इक्वल करायचं स्टुडंट, तर मला आता m ची मॅग्निट्यूड किती असेल सांगा बरं? m ची डिवाइड बाय 2. हा स्टुडंट, सेम येण्यासाठी 1/2 असेल नाही. मग आता इथे m चं कॉन्स्टंट, m कॉन्स्टंट किती आला स्टुडंट? 1/2 हा कॉन्स्टंट आहे का नाही? आहे. मग आता इकडे पाहू द्या, हा 5 चा स्टुडंट. मग याचा आता इकडे मला आता स्टुडंट इकडे किती झाला? 1/2 किती झाला स्टुडंट? 1/2 झाला. मग याचा आता इकडे किती येणार स्टुडंट? 10. मग याचा आता वाईट आहे. तुम्ही मला असं एक क्वेश्चन विचारला होता स्टुडंट, ते मला वाटतं हा क्वेश्चन आहे का नाही त्या सुजयने विचारला होता. कोण होता? y इक्वल टू y चा एक x वर एक कॉलम होता, खाली y होता आणि थर्ड नंबरला p होतं बघा. p मी सॉल्व करून दाखवलं. हा, त्याचा ऑप्शन होता स्टुडंट 0.63 काहीतरी आणि 3/4 काहीतरी असं काहीतरी आलं होतं. मग हे कसं झालं सॉल्व केलं स्टुडंट? त्याचं एक्सप्लेनेशन मी टाकलं होतं का? हा, तुम्ही बघितलं होतं का? हा, मग तुमच्या लक्षात असा क्वेश्चन का? मग काय राहिलं नाही? तुम्ही सांगा ना स्टुडंट, तुम्ही अभ्यास करता का? मग तुम्ही सांगा आता, खरं बोला. तुमचं रिवाज आहे, तुम्हाला डोकं आहे, हा तुम्ही वापरताय मग गजलेलं आहे का? हा, मग तुम्ही मान्य केलं, पडून टाका मग ते. तेव्हा पुढे असं जोरदार एकदम झालं. हा, त्याच्यानंतर पहा स्टुडंट इकडे लक्ष द्या. म्हणजे काय तुम्ही वाचत नसेल काय खरं ना, आता सांगतो अभ्यास करावं लागेल. उगाच म्हणायचं नाही मी फाउंडेशन करतोय. पहा स्टुडंट, थेटा आहे स्टुडंट. इकडे लक्ष द्या. आता चला इकडे लक्ष द्या स्टुडंट. थेटा आहे, हा मिळायचा अर्थ हा झाला स्टुडंट. मग ह्या लाईनचं इक्वेशन काय लिहायला पाहिजे स्टुडंट? y इज इक्वल टू आणि m किती असेल स्टुडंट सांगा बरं आता? m कॉन्स्टंट. हा, m कॉन्स्टंट. m चं मॅग्निट्यूड किती असेल? 1. हा, का 1 असेल? m काय दाखवणार आहे स्टुडंट? काय दाखवणार होता? स्लोप. हा, मग आता मला याचं झालंय का स्टुडंट? m एवा स्लोप काय झाला? SLOP बरोबर आहे का? हा, स्लोप. स्लोप मध्ये कोण झाला स्टुडंट? m. m मध्ये कोण झाला स्टुडंट? tan 45. tan 45 म्हणजे किती आलं? हे साइड नव्हतं का? हा, आता बरं. y इज इक्वल टू mx, स्लोप इज इक्वल टू m.
m is equal to tan 45, tan 45 is equal to 1. म्हणजे याचा अर्थ स्टुडंट आय एम सिम्पली से दॅट काय बोलू शकतो ते y is equal to कोण आहे स्टुडंट? हा पहा बरं स्टुडंट, जेवढे y वर स्केल वाढते नाही तेवढं स्केल स्टुडंट कोणाला वाढणार आहे? हा मग तुम्हाला हा नेहमी काय मिळत जाणार आहे स्टुडंट? रेक्टँगल मिळत जाईल. पहा बरं हा बॉक्स कसा दिसणार आहे? रेक्टँगल सारखा होईल, कधी कधी स्क्वेअर होईल, स्क्वेअर यायलाच होईल. ओके, त्यानंतर काय होणार आहे? हे डिस्टन्स वाढत वाढत चालणार स्टुडंट, हे आणि हे सेम आहे स्टुडंट, आणि हे सेम आहे. म्हणजे काय मिळत जाईल? सॉरी मला चुकलंय. आलेच कोण मिळत जाईल सांगा बरं तुम्ही? स्क्वेअर मिळत जाईल स्टुडंट. तेव्हा ही साइड सेम आहे स्टुडंट, ही साइड सेम आहे. मग ह्याचा आता आलेच या पॉइंट वरला प्रत्येक पॉइंट काय बनवणार आहे स्टुडंट? कोणते डायग्राम बनवून? हा स्क्वेअर बनवणार पाहिजे स्टुडंट 100%. मग सर्व साइड सेम. जर स्क्वेअर बनवला तर स्टुडंट y इज इक्वल टू कोणतं इक्वेशन असेल? mx, आणि mx म्हणजे कोण असेल? y इज इक्वल टू किती असेल? हे, आणि इथं स्टुडंट m म्हणजे काय? स्लोपची मॅग्निट्यूड वेगळी असू शकते स्टुडंट. मग आता हे लाईन असेल स्टुडंट, हा द्यायचा आता हे लाईन y इज इक्वल टू mx, m फॉर स्लोप, आणि स्लोपचं काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल स्टुडंट. स्लोप वाढलाय का स्टुडंट? 100% वाढलाय. म्हणजे m किती असेल स्टुडंट? ग्रेटर दॅन 1. हा मग मला सांगा स्टुडंट, आपल्याला ह्याच्याविषयी कॅल्क्युलेट करायचे, याच्यामध्ये एक इक्वेशन बनवायचं स्टुडंट. ओके, मग मला सांगा स्टुडंट, मी आता काय केलं स्टुडंट? हे इथं आलो. आता मला एक लक्ष द्या. आता आपल्याला हे डिस्प्लेसमेंट आहे स्टुडंट. डिस्प्लेसमेंट आपण कोण आहे स्टुडंट? टाइम. मग आता हे ग्राफ लाईन कुणाचे आहे स्टुडंट? कुणाचे? वेलोसिटीचे, बरोबर. मग आपल्याला वेलोसिटी कॉन्स्टंटचा डायग्राम बनवायचे स्टुडंट. मग आता मी काय बनवतो स्टुडंट? वेलोसिटी कॉन्स्टंट डायग्राम बनवतो. आता ह्याच्यासाठी मी याचा अर्थ काय बनवणार स्टुडंट? हे बघा, y ऍक्सिस वर कोणती रीडिंग स्टुडंट? बोला, वेलोसिटी ठेवायला लागेल. ही वेलोसिटी कशी मिळाली स्टुडंट? कॉन्स्टंट ठेवायचे. मग याचा अर्थ वेलोसिटीचं रीडिंग कुठल्या ऍक्सिस वर ठेवणार होता? y ऍक्सिस. हा y ऍक्सिस आहे का? यस. हा x ऍक्सिस आहे का? यस स्टुडंट. ओके, याचा अर्थ स्टुडंट हा 0 आहे का? हाय. म्हणजे हा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट असेल स्टुडंट. हा या ऍक्सिस वर आपल्याला टाइम ऍक्सिस घ्यायचा आहे का? यस. म्हणजे टाइम आपण वेलोसिटी आपण टाइम कोण मिळणार आहे स्टुडंट? ऍक्सलरेशन मिळणार आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे याचा अर्थ ड्रॉ होणारी लाईन स्टुडंट काय असणार आहे? ऍक्सलरेशन असेल. मग ऍक्सलरेशन स्टुडंट इकडे लक्ष द्या. मी याचा अर्थ मध्ये अशी लाईन ड्रॉ केली स्टुडंट, अशी लाईन ड्रॉ केली. मी या पॉइंटला स्टुडंट काय बोललो ते? या पॉइंटला स्टुडंट हे बघा, या हा माझा फर्स्ट ऑब्झर्वेशन पॉइंट झाला स्टुडंट. आणि मी इथं आलो पाहिलं स्टुडंट, हा पॉइंट कोणता झाला स्टुडंट? बी पॉइंट झाला. कोणताही पॉइंट घेऊ शकता. काही जण मुलं ह्याला ए म्हणतात, याला बी म्हणतात स्टुडंट. इथं इन बिटवीन कुठल्याही लाईन मध्ये एनी 2 पॉइंट सिलेक्शन, मी सिंपल म्हणतो कोणते म्हणा. मग हा मी पहिल्यांदा सिलेक्शन केला, म्हणून या पॉइंटला काय बोलायचं पासून स्टुडंट? बोला इनिशियल काय, आणि हे कुणाचे स्टुडंट? हा काय स्टुडंट? ह्या ऍक्सिस वर चाललाय. मग याचा आता ऍक्सिस वर काय दाखवणार स्टुडंट? वेलोसिटी. हे कसले दाखवले? इनिशियल वेलोसिटी कसा डिनोट करतो? हा येऊ ना. याचा अर्थ स्टुडंट इथं आलो, ही वेलोसिटी कोणती असणार आहे स्टुडंट? फायनल वेलोसिटी कशी दाखवतो? वेळ दाखवतो. या वेळेस टाइम असणार आहे स्टुडंट. टाइम ऍक्सिस किती असणार आहे? t1. त्यावेळेस टाइम ऍक्सिस किती असणार आहे स्टुडंट? बोला t2 असणार आहे. ह्या ग्राफचं इक्वेशन काढायचं. स्लोप डिटरमाइन करायचं स्टुडंट. स्लोप म्हणजे कोण असणार आहे? बोला बरं, स्लोप म्हणजे कोण असणार आहे स्टुडंट? ऍक्सलरेशन. स्लोपचा फॉर्म्युला काय? डेल y अपॉन कोण आला? हा डेल x. हा डेल y अपॉन कोण झाला स्टुडंट? हे बघा डेल अजून हा हाय बा डेल y अपॉन कोण आला स्टुडंट? डेल x आला का? यस. मग डेल y म्हणजेच कोण असतो? डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी आपण कोण आहे? टाइम. म्हणजेच काय मिळणार आहे मला? ऍक्सलरेशन. मग मी याच्या पुढे ऍक्सलरेशन लिहू शकतो. यस. ऍक्सलरेशन याचा अर्थ ऍक्सलरेशन कमी जास्त कसं ओळखणार स्टुडंट? इकडे लक्ष द्या. स्लोप माझा किती तेवढं ऍक्सलरेशन ठरवणार. स्लोप किती आहे स्टुडंट? 1. मग ऍक्सलरेशन 1. ऍक्सलरेशन प्रेझेंट. हा इकडे लक्ष. मग आता मला सांगा स्टुडंट, डेल y म्हणजे किती आला स्टुडंट? सांगा. y2 मायनस कोण आला?
y1 ओके y1 आला आणि इकडे किती असा पाहिजे स्टुडंट x2 मायनस कोण असा पाहिजे x1 मग y1 y2 कोण आला हा कोण आला b आणि हा कोण आहे हा मग लिहू का v मायनस u आणि इथं किती आला स्टुडंट हे बा t2 मायनस कोण आला t1 मग मला सांगा हे बा मी असं लिहू शकतो का a v मायनस u आपण t माय बा t2 मायनस t1 लिहू शकतो का यस मग आता मला सांगा a v मायनस u आणि टाइम मायनस टाइम काय झालं इथं आल्यानंतर मला इथून एवढा काय सांगायचं स्टुडंट टाइम सांगायचं मग ओनली t लिहू का यस मग आता मी t ला इकडे मल्टिप्लाय करू का यस म्हणजे हा काय झाला at v मायनस u झाला का हा मग आता मी v ला इकडे आणू का स्टुडंट हा मग आता at प्लस कोण झाला u इक्वल टू कोण झाला v म्हणजे आता v u प्लस at लिहू का स्टुडंट हा मग या इक्वेशनला बोलायचं स्टुडंट हे कुणाचं आहे एक्सक्लरेशनचं इक्वेशन या हे इक्वेशन काय झालं स्टुडंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन त्याला काय म्हणणार मी तेव्हा हे काय आलं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हा मोशनचं झालं स्टुडंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन झालं किंवा याला दुसऱ्या पद्धतीने लक्षात ठेवण्यासाठी मी असं लक्षात ठेवणार काय लक्षात ठेवायचं स्टुडंट हे इक्वेशन मध्ये काय करायचंय तेव्हा मी इथं तुम्हाला सांगतो दुसरा ऑर्डर वे स्टुडंट हे इक्वेशन परंतु या इक्वेशनची एवढी हिस्ट्री माहित पाहिजे मग मला सांगा हे इक्वेशन कधी वापरायचं मी इथं दिलंय स्टुडंट लिनियर मोशन असायला पाहिजे दुसरे कंडिशन काय असायला पाहिजे एक्सलेरेशन कॉन्स्टंट असायला पाहिजे मग आता एक्सलेरेशन जर तिन्ही जागा कॉन्स्टंट असतात तिन्ही इक्वेशनला हायवे एक नो डाऊट आहे स्टुडंट एक्सलेरेशन म्हणजेच काय स्टुडंट फोर्स आहे फक्त लावलेल्या फोर्स मुळे काय होते स्टुडंट मोशन येते म्हणून मी एक्सलेरेशन बोललो कोणते मोशन येते लिनियर मोशन म्हणून हे लिनियर एक्सलेरेशन झालं लिनियर एक्सलेरेशन कसं डिनोट करतात स्टुडंट ए ने करतात म्हणून मी ए डिनोट केला हे बी झालं शिकून स्टुडंट आता याच्यानंतर स्टुडंट युनिफॉर्म वेलोसिटी माहिती आहे का स्टुडंट माहिती आहे फायनल वेलोसिटी माहिती आहे का माहिती आहे टाइम माहिती आहे का माहिती मग याचा स्टुडंट किती अननोन आहेत किंवा v 1 u 2 स्टुडंट हे 3 आणि t हे झाले 4 आहे स्टुडंट याच्याले 4 पैकी स्टुडंट तुम्हाला जो स्टुडंट 3 माहित पाहिजे आणि एक कॅल्क्युलेट करू शकतो का यस मग स्टुडंट याच्याला तुम्हाला कोणताही कॅल्क्युलेट करायला सांगते जर मी एखादा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोझिशन आहे तर याचा आता u किती ऑटोमॅटिकली हा 0 स्टुडंट मग याचा आता u 0 आहे तर स्टुडंट तुम्ही काय करू शकता v फॉर्म्युला काय झाला a * t झाला स्टुडंट हा a * t म्हणजे वेलोसिटी असेल ना होणार स्टुडंट टाइम पास स्टुडंट कट होऊन जाणार एक टाइम हा म्हणजे याचा अर्थ स्टुडंट किंवा ऑदर वे स्टुडंट तेव्हा डेफिनेशन कुणाचे डेफिनेशन हे डायरेक्ट कुणाचे हा एक्सक्लेरेशन डेफिनेशन काय स्टुडंट v - u / t आहे का हा मग मला हे फायनली असंच मिळालेलं आहे का स्टुडंट इथं पाहू फायनली कसं मिळालंय हा मग याचा अर्थ हे इनडायरेक्टली स्टुडंट कुणाचे डेफिनेशन आहे एक्सक्लेरेशन मग आता याच्यावर स्टुडंट डायरेक्ट मी असं लिहू शकतो का यस याला इकडे मल्टिप्लाय करा म्हणजे v u + at लिहू शकतो का यस तुम्हाला नाही काय लक्षात राहिलं तर काय लक्षात ठेवा स्टुडंट फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ द मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ एक्सक्लेरेशनचा लॉ स्टुडंट एक्सक्लेरेशनचा लॉ ऑफ एक्सक्लेरेशन के एक्सक्लेरेशन कसं आलं स्टुडंट आय एम explain student each and everything on black or whiteboard student according to graph नुसार मी एक्सप्लेन केले का केले स्टुडंट हा हे